弟兄姊妹们，大家上午好。好，在主里面问候大家，主里平安。我们感谢神带领我们，仍然可以在线上参加这个华语堂的团契的聚会。我们感谢主，今天是10月的第3个周四，10月21号，我们仍然有神给我们的健康机会和生命气息，来敬拜我们的神，在空中跟弟兄姊妹们，并且向神献上我们的敬拜，我们要感恩，你说是吗？我们站立起来，我们在还没有开始团契之前，还没有敬拜神之前，我们先做一个开始的祷告。主耶稣，我们感谢你，因为你带领我们，你保守我们，你供应我们，你照顾我们，你与我们同在，在我们一生的日子里边，你是我们属天凌晨的陪跑者，我们感谢你。在这条天路历程里边，主啊，你不单拯救了我们，你也陪着我们一起来走人生任何的道路。我们知道在前面的道路，我们所过的一些日子有坎坷，有许多的弯弯曲曲，但是主在你的恩典里边，你会把这些坎坷的道路铺平，弯弯曲曲你可以修折，让我们每一个人都可以走在其中，我们可以享受神你与我们同在的那个甘甜。我们感谢你，今天我们把我们今天的华语堂的这个团契交托给你，主啊，你赐福，你接纳我们对你的敬拜和赞美，也接纳我们向你的个祷告，并且我们坐在你脚前聆听你的教导的话语的时候，你赐福给我们每一个人，听我们的祷告。我们把今天的聚会交托给主，求主赐福与我们同在。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们感谢神，因为我们的主是以马内利的神，他不单是救主，他也是我们生命的君王，也是我们的主，在我们的生命里边全方位每一个层次他都掌权，而且呢，最重要的，他在我们的生命里边，他在我们的心里头，让我们真的感觉主啊，我不论走到哪里，你就在哪里，与我同在。阿们。我们唱这首歌，君王就在这里。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，荣光在这里，我们焕然献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，他能彰显这地，好山那归至高神主耶稣。弟兄姊妹们，若是耶稣住在我们的内心的话，那我想我们每一个人必须要让耶稣在我们的内心里面舒服。那么我们一定要遵照他的真理，过一个圣洁、讨神喜悦的生活，让我们的生命能够成为神非常合神心意的人，好不好？我们再一次唱这首诗歌。圣洁耶稣，你宝座在这里，哈利路亚，你荣耀在这里，君王就在这里，我们焕然献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，他能彰显这地，和散那归于至高神主耶稣。
沙那归于至高神主耶稣，君王就在这里，我们患难献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你，君王就在这里，大能彰显这地，和沙那归于至高神主耶稣。阿们，哈利路亚。但愿我们的一生能够把一切的荣耀归给至高的神，我们的耶稣，我们的保惠师圣灵。弟兄姊妹们，我相信我们每一个人都曾经被神的爱触摸过，可能神的爱透过讲道，透过一些弟兄姊妹们的生命的经历，他的分享，或者我们也透过我们每一天读圣经，我们在我们的日常生活里边经历。那弟兄姊妹们，若是我们的心灵被神触摸过，我们经历不单是得救，而且不断的更新。我们每一个人一定要天天敞开我们的心，切慕我们的主。主啊，你告诉耶稣说，主啊，我爱慕你，我每一天切切的爱慕你。主啊，求你与我同在，主啊，求你赐福我，让我跟你的关系每一天都建立起一个非常亲密的一个关系，让我永远属于主。我们用这首歌，我心切切的渴慕你。我心切切渴慕你，干旱疲乏无水之地，你是我一切，我心完全属于你，只愿更多与你相去。寻求你，干旱疲乏无水之地，你是我一切，我心不住思念你，只愿与你面对面。我要永永远远我要永永远远渴慕你，你是我一切，我心不住思念你，只愿与你面对面。我们再唱一次，告诉神，告诉耶稣说，主啊，我的心切切的渴慕你，就好像一个干旱的一个地方，渴慕神降下甘露，这么的渴慕，就好像一个疲乏的人，我们真的需要神来扶持我们，它只是一个无水之地，让神用他的江河来滋润我们每一个人的生命。弟兄姊妹们，我们的生命不论是在干旱疲乏无水，但是你要记得一件事，永远要记得我们是属于耶稣的人，阿们。耶稣不会不管我们的，阿们。感谢耶稣，我们再唱一次这首诗歌。我心切切渴慕你，干旱疲乏无水之地，你是我一切，我心完全属于你，只愿更多与你相聚。
心不住思念你，这眼的你对面，告诉耶稣说，我要永永远远来爱你，我要永永远远渴慕你，你是我一切，我心不住思念你，这眼的你对面。再说一次，主啊，我要永永远远来爱你，我要永永远远渴慕你，你是我一切，我心不住思念你，这眼的你对面，你是我一切，我心不住思念你，这眼的你面对面。哈利路亚！感谢我们的神，希望我们每一个人都带着这种渴慕的心，天天跟神面对面，阿们，建立一个亲密的关系。那弟兄姊妹们，当我们愿意跟神面对面建立亲密的关系的时候，我们真的是要全然向着耶稣。所谓的全然向着耶稣的意思，就是说我们要专注耶稣，以耶稣基督为我们的中心。弟兄姊妹们，在我们的日常生活里边，我们仰望他，我们敬拜他，也仰望他。所以接下来我们要唱这首诗歌，全然向你，同时也预备好我们的心，来一同领受上帝话语的教导。大家可以在家里很轻松的，你可以拍掌来唱。心里想起，我的心全然向你。当神灵的恩膏满溢，我的灵不再封闭。赞美的清泉如春的沐浴，我心中的喜乐川流不息。赞美的幸福如雪花飘雨，很重的难流。蓝蓝升起，我要抬头向你赞美称谢，永永远远赞美不停，永永远远称谢不渝。我要心的向你献上自己，一生一世献上自己。一生一世，脚步不离。我们弟兄姊妹们，我们真的要向神立志。所谓的立志，就是说，主啊，我愿意一生一世全然委身于你，一生一世奉献给你，为你而活。阿们。让神的名从我们生活生命当中得荣耀，我们就不虚度此生了。赞美的旋律响起，我的心全然向你。当神灵的恩膏满溢，我的灵不再封闭。赞美的清泉如春的沐浴，我心中的喜乐川流不息。赞美的音符如雪花飘雨，心中的乱流，蓝蓝升起。
谢神，但愿我们向神的立志，一生一世，我们的脚步不离开神的真道，不离开神的带领，忠心、专心、专注在耶稣的身上。阿们。我们预备好我们的心，来一同聆听上帝的话语。弟兄姊妹们，大家平安。Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 我们感谢神，今天我们要跟大家一起来思想一个非常重要的话题， Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita akan kembali membahas satu topik yang sangat penting. 就是我们如何跟神建立一个非常亲密的一个关系。 Yaitu bagaimana kita membangun relasi yang sangat intim dengan Tuhan. 弟兄姊妹们，我们将从创世纪第4章的经文我们来看。 Kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-26. 我们来读神的话语。 Mari kita sama-sama membaca. 圣经说，瑟特也生了一个儿子，起名叫以挪斯。那个时候，人才求告耶和华的名。 Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. 弟兄姊妹们，我们再来看希伯来书第4章第14节、15、16节。 Kita akan kembali melihat dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14. 那么第14节说，我们既然有一位已经升入高天的尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便指定所承认的道。 Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 第15节说，因我们的大祭司并非不能体系我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，这事他没有犯罪。 Ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. 第16节说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，做我们随时的帮助。 Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudari sekalian, 我请问大家，我们何时你在什么时候你会祷告？ izinkan saya bertanya, kapankah Anda berdoa? 常常有人会这样说， Seringkali orang akan berkata, 有需要的时候我就会祷告。 saya akan berdoa ketika saya memiliki satu. 那没有需要呢？我们是不是没有祷告呢？ Jika tidak ada keperluan, jadi tidak berdoakah? 换句话说，有需要的时候我们就会祷告，但是呢，若是没有需要，我们是否还需要祷告呢？ Dengan kata lain, kita akan berdoa jika kita ada keperluan, tetapi jika kita tidak memiliki keperluan, apakah kita masih akan berdoa? 常常人就会这样说， Seringkali orang berkata seperti itu. 有需要祷告， Kalau ada keperluan, 没有需要不需要祷告啦。 tidak ada keperluan, ya 那 tidak. 弟兄姊妹们，我们就好像中国的有一句话这样说， Nah, saudara, kita seperti satu pepatah dalam bahasa Tionghoa. 就是临死抱佛脚，临死就抱着佛祖的脚。 Jadi tiba-tiba ada masalah, kita peluk kakinya Buddha. 我们现在不是抱佛脚，我们是临死抱主耶稣的脚。 Sekarang kita tidak memeluk kaki Sang Buddha, tetapi kita memeluk kaki Yesus. 弟兄姊妹们，这种的灵性光景，这种跟神的关系，实在是要不得的。 Nah, saudara, relasi dengan Tuhan itu merupakan hal yang tidak terhindarkan. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 当我们认为有需要的时候才祷告，不需要的时候我们就不需要祷告。 ketika kita menjadi orang yang hanya berdoa ketika ada keperluan, 这一句话不值得成为基督徒的骄傲， hal ini tidak layak untuk menjadi kesombongan bagi orang. 应该叫我们感觉到非常的羞耻。 Karena karena membuat kita itu menjadi malu， 我们感觉到我们很自卑耶。 Saya ini merasa sangat. 我为什么这么卑贱，这么低贱呢？ Mengapa saya begitu rendah? 有需要我才求主，没有需要我才不要主呢。 Ada kebutuhan baru saya datang kepada Tuhan. Ketika tidak ada keperluan, saya tidak. 就等于说，我们把主当作是什么？
Dengan kata lain, Tuhan itu mau kita jadikan 我 seperti. 们不要忘记，主耶稣他不是我们的律师、辩护师，Jangan salah, jangan keliru Tuhan, jangan keliru saudara, jangan lupa bahwa Tuhan itu bukan pesuruh kita. 若是他是我的律师、 Jika Tuhan itu adalah pengacara cara kita, 我不需要他每一天陪着我。 saya tidak perlu ia setiap hari 我有 mendampingi 事情的时候，我才打电话给他，你就来帮我。 Kalau saya sedang ada masalah, baru saya akan telepon. 我若是没有事情，你走远一点呐、 Jika saya tidak ada masalah, engkau tinggal sedikit. 弟兄姊妹们，主耶稣不是我们的律师， Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus itu bukan. 主耶稣是我们的牧者， Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. 他住在我们的里边， Ia tinggal di samping 他 kita. 喜欢我们跟他建立一个亲密的关系。 Ia ingin supaya memiliki relasi yang intim dengan kita. 有许多人还没有做基督徒之前， Ada sebagian orang sebelum ia menjadi orang Kristen. 我们会有需要，我们会寻求神明去拜拜，对不对？ Ketika memiliki kebutuhan akan mencari Tuhan untuk berdoa. 但是当我们成为基督徒以后， Namun ketika kita sudah menjadi orang Kristen, 我们却不懂得祷告，namun kita malah tidak mengerti bagaimana. 你说这种事情多么的羞耻啊！ Bukankah hal ini sangat memalukan? 我们还没有信主之前，我们还懂得跑去庙里边，跑去神明的面前，在那边拜拜，求他保佑我们。 Ketika kita belum menjadi orang percaya, kita malah tahu pergi ke sana dan ke sini mencari dewa untuk berdoa. 但是我们信了主以后，我们不懂得祷告，我们不懂得求告基督。 Tetapi sekarang setelah menjadi orang percaya, kita tidak tahu bagaimana berdoa kepada Kristus. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 其实祷告是一个非常简单的事情。 sebenarnya doa itu merupakan hal yang sangat sederhana. 当人与人说话的时候，叫做倾诉。 Ketika orang dengan orang, sesama manusia ini berbicara, kita katakan mengobrol. 那弟兄姊妹们，不单交谈，而且我们可以倾诉。 Bukan saja mengobrol, tapi juga bisa berdiskusi. 那人与人说话的这是叫做什么呢？人与神说话就是祷告。 Nah, ketika manusia dengan Allah berkata-kata, itulah yang disebut doa. 那弟兄姊妹不要忘记，祷告不是单独的嘞，不是单向的哦。 Saudara jangan lupa bahwa doa itu bukan satu arah. 祷告乃是双向的， Berdoa itu adalah dua arah. 有来有去的，有来有往的。 Ada timbal balik. 那其实祷告应该是我们的每一个人的心声呢。 Sebenarnya berdoa itu harus merupakan suara hati kita. 而且呢，这个心声是出于非常自然，从心底发出的那种渴求、那种情愫的那种心声。 Bahkan suara hati itu harus merupakan suara hati yang dengan secara natural keluar dari hati kita. 那么我们大概就要问，到底祷告的定义又是什么呢？ Mungkin kita akan bertanya sebenarnya apa sih definisi doa itu? 弟兄姊妹们，我跟大家来讲一讲这个事情。 Saudara-saudara sekalian, saya akan membahasnya dengan saudara. 第一， Yang pertama, 祷告是公开和私下的， berdoa itu bisa secara terbuka, bisa juga secara pribadi. 好像我们参加教会的公祷会，那是公开的祷告会， Sama seperti ketika kita menghadiri kebaktian doa, itu adalah berdoa 我 secara 们一 terbuka. 起为很多的事项，我们在那边祷告。 Kita akan bersama-sama berdoa untuk banyak hal di sana. 但是除了公祷之外，我们也要有自己私下祷告的生活操练啊。 Tetapi di samping berdoa secara kolektif bersama-sama ini, kita juga perlu memiliki doa-doa pribadi. 所以我们除了公祷，我们还要有私祷。 Karena itu selain doa secara kolektif, kita juga punya doa pribadi. 那私祷祷告什么呢？ Nah, ketika berdoa secara pribadi itu, apa yang didoakan? 弟兄姊妹们，在我们睡觉前，我们有一个自己审查的一个祷告。 Kita juga akan memiliki satu doa di mana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. 我今天到底做了什么？ Apa yang sudah saya lakukan? 我有什么做错事情？ Kekeliruan apa yang 我 sudah 们 saya 向神 lakukan? 认罪， Kita berdoa mohon 并且 ampun 向 kepada 神 Tuhan. 求告， Memohon ampun kepada Tuhan. 并且求主继续带领我们明天的生活。 Memohon Tuhan untuk terus memimpin hidup kita di esok. 这是私祷。 Ini adalah doa pribadi. 那弟兄姊妹们，第二方面呢， Nah saudara, hal yang kedua, 祷告也是一种关系的建立。 berdoa itu juga merupakan satu upaya membangun relasi. 你们知道吗？祷告就是跟神在一起，就是跟神在一起有一个美好的连结。 Tahukah saudara bahwa berdoa itu merupakan satu proses membuat jalinan dengan Tuhan? 我们跟神有一个美好的连接，建立什么关系呢？就是那个爱的关系。 Kita memiliki jalinan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan kasih. 有的时候我们不想祷告， Ada saatnya kita tidak ingin berdoa. 就是当我们越不想祷告的时候，我劝大家就越要祷告。
Justru ketika kita tidak ingin berdoa, itulah saya nasihati saudara untuk lebih justru sungguh harus berdoa. 为什么当我们跟神建立一个亲密的关系的时候， Mengapa? Karena ketika kita menjalin hubungan yang 那 intim 弟兄 dengan 姊妹们， Tuhan 我们才可以重新得力耶。 barulah kita dapat diperbaharui semangatnya ini. 那弟兄姊妹们，第三方面是什么呢？ Nah saudara, apakah hal yang ketiga? 祷告是明白上帝的计划。 Doa itu adalah memahami rencana Allah. 当我在祷告的时候， Ketika kita berdoa, 弟兄姊妹们，我们开始就不断的寻求神的带领。 kita tidak henti-hentinya memohon pertolongan pimpinan. 我们要明白神在我们生命中的那个计划， Kita mau memahami, mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. 甚至于我们能够更加的明白上帝到底他要我们做的事情是什么。 Dengan kata lain, kita akan semakin memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita lakukan. 所以祷告的定义非常的广啊。 Karena itu sangat jelas bahwa doa itu sangat penting. 若是我们有这样的操练的话，我相信我们跟神的关系是非常亲密的。 Saya percaya jika kita memiliki latihan rohani seperti ini, relasi kita dengan Allah itu 我们亲密到一个程度， kita akan begitu erat dengan Tuhan. 我们明白上帝的计划， Kita akan mengerti rencana Tuhan. 我们也明白神在我个人生命当中的计划。 Kita akan mengerti maksud Tuhan secara pribadi untuk kita. 弟兄姊妹们， Saudara 我也更 sekalian, 知道上帝要我做的是什么。 kita juga akan semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan supaya kita. 我牧会了30几年， Saya sudah mengembalakan lebih 在 dari 这个30几年的里边呢，每一年都有一个很特别的时间，对我来说是一个非常特别的时刻。 Lebih dari 30 tahun ini selalu saya memiliki satu masa di mana ini adalah masa yang khusus istimewa bagi saya. 每一年都会有。 Setiap tahun pasti ada. 就是在7、8月份的时候，我开始要做明年的计划、明年的策划的时候，我都会用很长的时间安静在神的面前。 Yaitu biasanya di bulan 7 atau 8, di saat saya harus mulai memikirkan rencana kerja di tahun yang mendatang. Nah, pada saat-saat itulah saya memakai begitu banyak waktu mendekat kepada Tuhan untuk bertanya. 弟兄姊妹们，你知道吗？ Saudara-saudara sekalian, 当我安静、没有人搅扰的那种时刻，我在祷告的当中、安静的当中、默想的当中，我开始明白神的计划。 di saat itulah, di saat sunyi, di mana orang-orang tidak mengganggu saya sama sekali, saat itulah saya bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya. 我也开始明白神在我生命当中的计划。 Saya mulai mengerti rencana pribadi Tuhan atas hidup saya. 我也要告诉大家， Saya juga ingin beritahu saudara. 我也明白，知道上帝要我在教会当中到底要做什么。 Saya juga menjadi mengerti apa yang Tuhan ingin saya lakukan dalam gereja ini. 弟兄姊妹们，这个是祷告给我的那个非常大的恩惠耶。 Inilah anugerah besar yang Tuhan berikan melalui doa. 第4个定义， Hal yang keempat, 祷告是改变我们， doa itu mengubah kita sekalian. 不是改变神。 Bukannya mengubah Tuhan. 你不要说神啊，求你挪开这个环境，挪开这个痛苦的日子。 Janganlah berdoa Tuhan singkirkan hambatan ini, singkirkan 我 kesusahan. 们的祷告不是让神改变， Doa kita itu bukan untuk mengubah Tuhan. 我们的祷告的是求神改变我们，有能力，并且加添我们智慧和能力，能够胜过我们所面对的日子。 Kita berdoa supaya Tuhan menambahkan hikmat anugerah kepada kita untuk melewati hari-hari kita. 当我们还软弱的时候，我们仍然可以刚强起来。 Supaya ketika kita lemah itu Tuhan memampukan kita, menguatkan kita. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 在祷告中改变我这个人。 dalam doa itulah diri kita diubahkan. 我本来是软弱的， Padahal saya ini 但是因为 orang 安 lemah. 静在神的面前， Namun karena berdiam diri di hadapan 向神祈求，向神建立亲密的关系， memohon kepada Tuhan, memupuk hubungan yang intim dengan Tuhan, 我可以重新得力。 maka saya dapat 这 diperbaiki. 是非常重要的一件事啊 Ini。adalah satu hal yang sangat penting. 第5个， Poin yang kelima, 祷告是属灵的呼吸。 doa itu adalah nafas rohani. 我们知道，若是我们没有呼吸、憋气的话，2分钟大概还没问题。 Kita tahu kalau kita tidak bernafas selama 2 menit, kita masih tetap. 有一些人可以憋气憋到5分钟， Mungkin sebagian orang masih bisa bertahan selama 5 menit. 但是若是憋气到15分钟，准定那个的人一定脸色铁青，一定是苍白铁青，不久以后就死掉。 Tetapi kalau sampai dilanjutkan melebihi 15 menit, sudah pastilah orang itu akan pucat dan kemudian. 所以，若是我们没有呼吸，我们的生命就会死掉。
Karena itu saudara, jika kita tidak bernafas, hidup kita pasti akan 那 mati. 弟兄姊妹们，我们属灵的生命也要呼吸啊！ Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. 若是我们没有呼吸，我们一定死掉的， Jika kita tidak bernafas, pastilah kehidupan 一 rohani 定没有力量的， pasti kita tidak memiliki 一 kekuatan. 定什么都不能做的。 Pastilah kita apapun tidak bisa. 所以，我们求主帮助我们， Karena itu kita mohon supaya 在祷告中，我们可以在软弱的当中，我们经历上帝大能的作为。 melalui doa itu di dalam kelemahan kita justru mengalami kekuatan 弟兄姊妹们， Tuhan 这 yang 是 besar. 这是何等奇妙的经历啊！ Ini adalah satu pengalaman yang sangat 我本来很软弱， sesungguhnya saya 但是我安静在神的面前向神求， namun ketika saya memohon berdiam 我 diri 向 di 神 hadapan 祷告， saya berdoa 过 kepada 后神让我振作起来， kemudian Tuhan membangkitkan saya kembali. 神给我力量来走过这一些的艰难的日子。 Tuhan memberikan saya kekuatan lagi untuk melalui 弟兄姊妹 hari-hari 们， sulit. 这是一个特殊的属灵经验呢， Saudara-saudara, ini adalah satu pengalaman rohani 让我们在这个经历里边，我们的信心能够成长。 supaya melalui pengalaman rohani ini iman kita kembali dikuatkan. 弟兄姊妹们，在圣经里面记载，人类最早的祷告是什么时候呢？ Saudara, Alkitab mencatat kapankah pertama kali manusia itu berdoa. 人类最早呼求耶和华的名，到底是在什么时候？ Kapankah saudara untuk pertama kalinya manusia itu berseru menyerukan nama Tuhan? 就是刚才我们所读的创世纪第4章26节。 Yaitu tadi ayat yang kita baca tadi di dalam Kejadian 4 ayat. 我再念给大家一次听。 Saya baca satu kali lagi. 瑟特他也生了一个儿子，起名叫以诺斯。那个时候，人才求告耶和华的名。 Lalu lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. 弟兄姊妹们，从那个时候人才开始求告耶和华的名。Saudara-saudari sekalian, Pak, mulai saat itulah orang baru berseru menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. 所以求告耶和华的名就是祷告啊。 Memanggil nama Tuhan itulah yang dimaksud dengan 我 berdoa. 们都知道亚当的后代可以分成两种人， Kita tahu bahwa keturunan Adam itu bisa dibagi menjadi dua macam. 一种是属神的，一种是不属神的。 Satu kelompok, satu macam ini milik Tuhan, yang lain bukan milik Tuhan. 一种是敬畏神的，一种呢是心中没有神的。 Yang satu menghormati Tuhan, yang lain tidak memiliki Tuhan. 他们称他们自己为神， Mereka menjadikan dirinya sendiri Tuhan. 所以叫做无神论。 Maka disebut ateisme. 他们心中没有神。 Dalam hati mereka tidak ada Tuhan. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 从 sekalian. 该隐的后代拉麦和瑟特的儿子以诺斯的身上， Dari keturunan Kain, Lameh, lalu anak Enos, Set dan Enos. 我们可以看得清清楚楚两种人的一个缩影。 Kita bisa melihat perwakilan gambaran yang jelas dari kedua jenis orang tadi. 我们可以从创世纪第4章23到26节，我们看得很清楚。 Kita bisa melihat dengan jelas dari kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-23 hingga ke-24. 弟兄姊妹们，拉麦他狂妄自大， Saudara-saudari, Lameh itu orang yang sombong. 他的神就是谁？就是他自己， Siapakah Tuhannya? Tuhannya adalah dirinya sendiri. 所以他很骄傲。 Karena itu ia begitu angkuh. 他眼中没有人，目中没有人，眼中没有神。他目中没有人， Di pandangannya itu tidak ada orang lain. 在他的心中也没有 Di 神。 dalam hatinya juga tidak ada Tuhan. 这是拉麦的后裔。 Inilah keturunan Lameh. 那么以诺斯呢，是一个软弱卑微，但是他是一个求告耶和华名的人。 Nah, Enos itu adalah orang yang lemah, lembut, dan rendah hati, tetapi ia orang yang berseru kepada Tuhan. 从两种的分析里面，我们就知道拉麦和他的后裔都不是属神的人。 Dari dua kelompok ini kita bisa jelas melihat bahwa Lameh itu bukan milik Tuhan. 但是以诺斯他是属神的人。 Tetapi Enos itu adalah keturunan milik Tuhan. 拉麦为什么拉麦被称为不是属神的人呢？ Mengapa Lameh itu bukan orang milik Tuhan? 因为拉麦以神所赐的生命隔开了、隔绝了。 Karena Lameh itu memisahkan hidupnya dari Tuhan. 但是以诺斯是蒙神眷顾的， Tetapi Enos itu beroleh anugerah 在 dari Tuhan. 亚伯拉罕献祭之外， 在亚伯的献祭之外， dari persembahan 阿贝尔 Abel kita bisa melihat 开启了与神交通的另一个途径。 menjadi satu saluran lagi di mana manusia itu menjalin hubungan dengan Tuhan. 那弟兄姊妹们，什么时候开启这个途径呢？ Nah,
Sejak kapankah saluran ini terbuka? 就是以诺斯求告耶和华的名。 Ketika Enos berseru nama Tuhan. 弟兄姊妹们，若我们今天可以借着祷告， Saudara-saudara sekalian, jika hari ini kita bisa berdoa, 来到最伟大的神的面前， datang menghampiri Tuhan yang maha besar. 这是人何等大的恩典 Ini 呀！ adalah satu anugerah bagi manusia. 而且祷告能够使软弱的人在神的面前重新刚强起来， Dan melalui doa itu orang yang lemah ini justru mendapat kekuatan baru. 这是何等的恩典呀！ Ini adalah satu anugerah yang sangat besar. 是神大能的手，借着我们的祷告，他伸出他的手来扶持我们。 Melalui doa tangan Tuhan yang perkasa itu yang menopang kita. 所以希伯来书第4章告诉我们说， Karena itu Ibrani pasal yang keempat 我 memberitahu 们可以坦然无惧的来到神的面前， kita bisa dengan penuh keberanian datang ke hadapan Tuhan. 我们要在神的面前领受恩惠，领受他的恩典， Kita menerima anugerah Allah di hadapannya. 对不对啊？ Bukankah demikian saudara? 领受他的恩惠，领受他的怜悯，干嘛呢？ Untuk apakah menerima anugerah dan belas kasihan dari Tuhan itu? 成为我们在生活里边面对困难的时候随时的帮助啊！ Untuk menjadi pertolongan bagi kita setiap saat ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup. 弟兄姊妹们，以诺斯这个名字的意思是人， Saudara-saudari, nama Enos itu berarti manusia. 是代表什么人呢？软弱的人、有伤有病的人、将要死的人，就是不能够做什么的人。 Nama manusia ini mewakili seorang yang lemah, seorang yang penuh sakit penyakit, seorang yang hampir mati yang sekarat. 他没有办法啦， Ia tidak berdaya apalagi. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 创 sekalian, 世纪里边， di dalam kitab 我 Kejadian, 们看到人要面对死亡的结局， manusia itu akan menghadapi akhir dari kehidupannya itu kematian. 但是主耶稣却为我们预备了永恒的新生命啊！ Namun Yesus itu menyiapkan kehidupan kekal. 我们知道我们的结局就是永死，对不对？死了，永远的死， Kita tahu bahwa akhir hidup kita itu adalah kematian kekal. 死后还有审判呢。 Setelah kematian itu masih ada 但 penghakiman. 是耶稣基督却为我们开了另外一条，预备了另外一条永恒有新生命的道路。 Namun Tuhan Yesus itu menyiapkan satu jalan kehidupan yang lain, yaitu setelah kematian, itu jalan kehidupan setelah kematian. 我们可以从新约里边，我们看到， Kita bisa melihat dari perjanjian 我 baru. 们也可以听到主耶稣曾经说， Kita juga mendengar Tuhan Yesus pernah berkata, 他说健康的人用不着医生， bukan orang sehat yang memerlukan dokter, 但是有病的人才用得着。 tetapi orang yang sakitlah yang perlu tabib. 换句话说， Dengan kata lain, 耶稣寻找的是什么人？就是软弱的、有病的、需要医治的人。 orang seperti apakah yang dicari Yesus? Yesus itu mencari orang yang sakit, yang lemah, yang perlu. 他干嘛要寻找有病的、需要医治的呢？ Mengapa ia mencari orang yang sakit yang perlu 就 disembuhkan? 是要透过他的医治的大能，恢复我们成为一个新造的人。 Supaya melalui kemampuan pemulihan kesembuhan dari Tuhan itu, orang itu menjadi satu ciptaan yang baru. 透过他的救赎，让我们能够从罪恶的权势里面被释放出来。 Melalui kuasa penebusan Tuhan Yesus itu kita dilepaskan, dibebaskan. 所以我们在祷告、我们在求告主名的这个过程里边，我们可以从当中得到释放。 得到自由就是得胜的意思。 Karena itulah ketika kita berdoa, melalui doa itulah kita memperoleh kebebasan, memperoleh kemerdekaan. Inilah yang disebut kemenangan. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 属 sekalian, 神的人在面对软弱的时候， umat kepunyaan Tuhan itu ketika menghadapi kelemahan, 面对无助或者死亡的时候， menghadapi saat-saat di mana tidak berdaya hampir 属 mati, 神的人总是会谦卑的来到上帝的面前，向上帝求帮助。 umat Tuhan akan selalu merendahkan diri datang ke hadapan Tuhan mohon pertolongan. 我们都知道，在旧约当中，神有很多的名字， Kita tahu di dalam perjanjian lama itu Tuhan memiliki banyak. 每一个名字都有它的代表性的意义。 Setiap nama itu mewakili satu makna. 我们可以来求告神的名， Kita bisa berseru kepada nama Tuhan. 我们可以经历神的名， Kita bisa mengalami nama Tuhan itu. 为我们带来许多的盼望。 Memberikan begitu banyak pengharapan bagi kita. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian. 神的名有耶和华拉法，就是我们的医治。 Ada nama Tuhan sebagai Yehova Rafa, yaitu Tuhan adalah penyembuh. 耶和华的名有耶和华罗以，是我们的牧者。 Yehova Roy, di mana Allah itu adalah gembala kita. 耶和华的名有耶和华以勒，耶和华为我们预备呀、 Nama Tuhan yang lain adalah Yehova
giver， di mana Tuhan itu adalah yang mencukupkan. 还有耶和华的名是耶和华尼西，我们的惊奇，我们的得胜呢。 Ada lagi nama Allah itu adalah Yehova Nisi, bahwa Allah itu adalah panji kebenaran, 还 keselamatan. 有耶和华的名也可以称为耶和华起根奴，我们的义耶。 Nama Allah yang lain lagi adalah Yehova Sikenu, di mana Allah itu adalah kebenaran kita. 耶和华沙龙，耶和华是我们的平安呢。 Yehova Shalom, Allah adalah damai kita. 耶和华沙玛，耶和华与我们同在耶。 Yehova sama, bahwa Allah itu beserta dengan 弟兄姊妹们，这就是神的名。 saudara-saudari sekalian. Inilah nama-nama dari 我们 Tuhan. 求告主名， Kita berseru kepada nama 我们重新回到神的怀抱的第一步。 Ini adalah langkah pertama untuk kita kembali kepada 我再说一次， pelukan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, 我们求告主的名， ketika kita memanggil nama Tuhan, 是我们重新回到神的面前的第一步。 ini adalah langkah pertama untuk kita kembali ke pelukan Tuhan. 当我们在基督里面成为一个新造的人的时候， Pada saat kita pertama kali menjadi ciptaan yang baru di dalam 弟兄姊妹们，我敢跟你说，我们的人生，我们的生命是不再一样了。 Saya berani katakan saudara, hidup kita itu tidak sama lagi. 从那一刻开始， Mulai dari saat itu, 我们来求告主的名 kita 吧， mulai berseru memanggil nama 弟 Tuhan. 兄姊妹们， Saudara-saudari 这是 sekalian, 何等大的恩典！ ini adalah satu anugerah yang sangat besar. 耶和华他的名可以让我们每一个属他的人来向他求告。哎， Nama Tuhan itu menjadi satu nama yang kepadanya kita bisa berseru. 我深信神会垂听我们每一个人的祷告。 Saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kita. 我们也深知道他爱我们每一个人，并且爱我们到底。 Saya juga yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita sampai akhirnya. 那弟兄姊妹们， Nah saudara-saudari sekalian, 好多时候 banyak kali 我们也会感到体会不到神， kita juga bisa merasakan bahwa kita ini tidak mengalami Tuhan. 神好像离我们好远好远的这个样子， Sepertinya Tuhan itu begitu amat sangat jauh dari kita. 甚至我们会感到自己已经落在一个非常的一个很深很深的深渊里边。 Atau bahkan kita merasa kita ini sedang ada jatuh masuk ke dalam satu jurang yang sangat dalam. 我们好像得不到上帝的帮助， Sepertinya kita tidak mendapatkan pertolongan dari 你有没有这种经历？ Pernahkah saudara mengalami hal 我 ini? 相信一定有， Saya percaya pasti. 因为牧师也常常会经历这种的情况。 Karena apa, pendeta pun sering mengalami hal 我感觉 seperti itu. 到上帝离我好远好远， Saya merasakan Allah itu meninggalkan saya 我 begitu 求 jauh. 他，好像他没有听到这个 Saya 样子。 merasakan saya berseru namun 我也感觉到，当我感到神离我好远好远的时候，我就好像落在一个很深很深的深渊里边， saya merasakan Tuhan itu begitu jauh dengan saya dan saya ini masuk jatuh ke dalam satu. 我好像得不到上帝的帮助。 Sepertinya saya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan apapun. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 其 sekalian, 实就在这种的情况， sebenarnya justru dalam keadaan 就 seperti 在 itu, 这种的环境、这种的处境， justru dalam kondisi keadaan seperti itulah 那我们应该更好的紧紧抓住。这也是我们抓住神的最好机会，因为我们最软弱的时候，我们一定要抓住它。 saat seperti itulah sebenarnya saat yang paling baik untuk kita meraih Tuhan. 为什么我说我们抓住神最好的机会？因为我们已经知道我们没有办法，我扁掉啊，没有办法了啊。 Justru di dalam saat yang sangat lemah itulah kita sangat kesempatan yang baik untuk kita. 只有一个人感觉到自己很卑微、很无能的时候，唯一能够抓住的就是这一位神呐、 Nah pada saat itulah kita yang lemah ini, yang rendah ini baru bisa meraih satu-satunya Tuhan itu. 所以雅各书第4章第8节说： Karena itu kitab Yakobus 4 ayat yang kedua. 你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人呐、要洁净你们的手；心怀恶意的人呐、要清洁你们的心。 Mendekatlah kepada Tuhan, kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 我们越跟神有来往， kita Semakin. semakin dekat kita dengan Allah. 我们跟神的关系就越亲近， Relasi kita akan semakin intim dengan Allah. 我们就会发现， Kita akan menyadari, 你对神的那个了解就越来越了解。 kita akan bisa semakin mengerti Tuhan. 你越了解神， Semakin mengerti Tuhan, 你才会越信靠神。 kita akan bisa semakin bersandar mempercayai 你 Tuhan. 说对吗？ Benarkah demikian? 我再说一次，
Saya katakan sekali lagi, 我们若跟神，我们越跟神有来往， jika kita semakin dekat dengan Tuhan, 我们就会跟神越亲近。 kita semakin intim dengan Tuhan. 若是我们就是会发现，我们对神越来越了解， Nah, kita akan semakin menyadari bahwa kita semakin mengenal Tuhan. 我们越了解神， Semakin kita mengenal Tuhan, 我们才会越来越信靠他。 barulah kita semakin bisa percaya kepada 你 Tuhan. 说对吗？当然是对， Benarkah itu? Pasti benar, saudara. 弟兄姊妹们， Saudara-saudara, 在我们所做所有的事情当中， dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, 都是这个样子的。 juga demikian. 我们的信心能够成长， Iman kita bisa 也 bertumbuh 也是经过这个过程 juga 的。 melalui proses perjalanan. 所以，我们求主帮助我们。 Karena itu kita mohon 我们 pertolongan 只有越熟悉， supaya kita semakin terbiasa 我们 mengenal 才 Tuhan. 能够有这个准确的一个反应。 Hanya dengan bisa semakin mengenal Tuhan, terbiasa dengan Tuhan, 如果我们对神不熟悉， kita bisa semakin memberi respon yang tepat. 我们就很难有一个对神有一个很正确的反应。 Jika kita tidak semakin terbiasa mengenal Tuhan, maka kita tidak akan bisa memberi 我 respon 们 yang 对 semakin 神的样子，我们对神的关系就是这个样子。 Demikianlah relasi kita 比如说，我对我所爱的人， Misalnya, jika saya, 我非常熟悉他， misalnya dengan orang yang saya kasihi, saya akan sangat terbiasa dengan orang itu. 他的一个眼神、 Satu pandangan pandangan mata， mata pun, 他的一个举动， satu gerakan tubuhnya, 他的脸部的表情， satu raut wajahnya, 都会让我知道他处在怎么样的光景，他需要什么，他正在忧虑，他正在很多心烦的事。 melalui satu keadaan, satu pandangan itu saja saya sudah bisa membaca apa yang ada dalam hatinya, kerisauan apa, pertolongan apa yang dia perlukan, apa yang dia... 那为什么我们会有这么敏感的感觉呢？ Mengapa kita bisa memiliki satu 是 perasaan 因 yang 为 peka? 我们熟悉他， Karena kita sudah begitu 对不 mengenal, 对啊？所以我们就会有很正确、很准确的那种反应。 sehingga kita bisa memberi satu respon yang begitu tepat. 我们对神的那个，对神的那个也是这个样子啊。 Demikian juga sikap kita terhadap Tuhan. 我们对神越来越熟悉的话， Semakin kita mengenal Tuhan, 我们的反应就会越来越准确， respon kita kepada Tuhan itu 绝对错不了。 pasti tidak akan 为什么呢？ Mengapa? 因为圣灵会引导我们呐、 Karena Roh Kudus akan memimpin 在 kita. 在圣灵的引导中，我们祷告会使我们越来越刚强。 Dalam pimpinan Roh Kudus itulah, di dalam doa itu kita akan menjadi semakin kuat. 我们来看约翰福音第16章第13节， Mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 圣经怎么说？只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭着自己说的，乃是把他所听到的都说出来，并要把将来的事告诉你们。 Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 换句话说，圣灵要告诉我们将来要发生的事。哎， Dengan kata lain, Roh Kudus itu akan memberitahu kita hal-hal yang 因 akan 为 datang. 圣灵他明白上帝的心意， Karena Roh Kudus itu mengerti hal itu. 那我们跟神建立一个亲密的关系， Nah, ketika kita memiliki relasi 我 yang 们跟 semakin 神的 intim 关 dengan 系 Tuhan, 非常的熟悉。 ketika kita semakin mengenal Tuhan, 弟兄姊妹们，神的灵就会引导我们越来越认识我们的主。 saudara-saudara sekalian, Roh Kudus Tuhan itu akan menolong kita untuk semakin 所以 mengenal. 在约翰福音第7章38节这样说， Karena itu Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 berkata demikian. 他说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。” Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara-saudari sekalian, 就如刚才我们所读的希伯来书第4章14到16节所说的， seperti apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. 我们的主不单是一位， tadi, 我们的主不单是一位大祭司， bahwa Tuhan kita itu bukan hanya seorang imam besar, 而且是一个能够体恤我们软弱的大祭司。 tetapi seorang imam besar yang bisa mengerti kelemahan-kelemahan kita. 为什么他会体恤我们？ Mengapa ia bisa mengenal 因为他 memahami kita? 曾经也经历过我们相似的那个经历，他了解我们。 Karena ia sebelumnya sudah juga mengalami apa yang kita alami, sehingga ia mengenal, memahami kita. 他不单是大祭司，他也是一个祭物， Ia bukan saja seorang imam besar, tapi ia adalah persembahan itu. 他比任何人或者事物更美。
ia lebih indah daripada orang lain ataupun persembahan apapun. 因此，我们对这位大祭司耶稣， Karena itu kita terhadap imam besar itu, 应当要有怎么样的信心呢？就是绝对信任他的信心。 bagaimanakah kita harus berespon kepada dia? Harus memiliki iman percaya kepada dia. 因为我们知道，每逢我们跟他在一起的时候， Karena kita tahu setiap kali kita bersama-sama, 或者说我们每逢到他的施恩宝座面前的时候， setiap kali kita datang ke hadapan tahta kasih karunia, 我们就能够经历他的恩典，与他联系，并且他的恩惠跟他的怜悯、他的恩典成为我们的帮助。 kita bisa mengalami anugerah Tuhan untuk terus-menerus pertolongan Tuhan setiap waktu, setiap saat pertolongan yang tepat, yang 圣 sesuai. 经里面告诉我们说， Alkitab memberitahu kepada kita, 他的恩惠跟他的怜悯不单成为我们随时的帮助， anugerah dan belas kasihan itu menjadi penolong kita setiap saat, 也是及时的帮助。tepat。 tetapi juga tepat waktunya. 那弟兄姊妹们 Nah，saudara-saudara, 盼望我们每一个人每一天借着神的恩典，我们不被软弱所抓住， harap kiranya melalui anugerah Tuhan itu kita tidak saja meraih, 不被软弱所抓 tidak 住。 dikuasai oleh kelemahan itu. 我们每一天在祷告中， Setiap hari melalui doa-doa, 我们可以胜过一切的软弱。 kita bisa menang atas 我 kelemahan. 们经历神刚强的帮，我们经历神的刚强和神的帮助。 Kita bisa mengalami pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. 靠着爱我们的主，我们可以得胜有余。阿门。 Berdasarkan kasih dari Tuhan itulah kita bisa mengalami. 求主帮助我们， Saudara, mohon kiranya Tuhan 透过他的话语 melalui firman Tuhan 提醒我们， mengingatkan kita kembali, 激发我们， menegur kita. 让我们知道，在我们有生之年，我们一定要跟神建立一个亲密的关系， Supaya di dalam kehidupan kelemahan kita setiap hari kita terus menjalani relasi yang semakin intim dengan 让 Tuhan. 我们有能力，我们也有主给我们的智慧。 Supaya kita memiliki kemampuan, kekuatan dan Tuhan juga memberikan. 我们也知道，我们随时会软弱， Kita juga tahu bahwa setiap saat kita ini 但 bisa 是因 lemah. 为关系亲密， Namun karena relasi yang semakin intim, 所以主会给我们，叫我们刚强。 maka Tuhan akan menguatkan kita. 我们有的时候会愚蠢、很笨， Ada saatnya kita itu sepertinya sangat bodoh sekali. 但是神会给我们智慧。 Tetapi Tuhan akan memberikan kita hikmat 阿门，弟 kebijaksanaan. 兄姊妹。 Amin saudara-saudara. 有的时候我们感觉到我们没有办法，无奈， Ada saatnya kita sama sekali merasa tidak berdaya. 但是神会为我们开路。 Tapi Tuhan akan membukakan 我 jalan. 们感谢神， Kita mengucap syukur 但 kepada 愿今 Tuhan. 天的信息能够造就我们， Kiranya berita firman Tuhan hari ini bisa 能够帮助我 membangun 们 kita, menolong kita. 我们一起祷告。 Mari kita sama-sama berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa di surga kami mengucap syukur 因 kepada 为你的话语是我们脚前的灯，路上的光， karena firman-Mu adalah pelita bagi jalanku dan terang 不 bagi 单装备我们， tidak saja melengkapi 不 kami, 单照亮我们， tidak saja menerangi kami, 也引导我们走前面的路。 tetapi juga menuntun kami di jalan. 主啊，我们每时每刻我们都需要你， Tuhan kami perlu Engkau setiap saat 所 setiap. 以我们愿意立志， Karena itu kami bertekad. 透过祷告，透过读经，我们跟神建立一个亲密的关系， Melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari kami menjalin 让 hubungan 我们的 semakin 生 intim 命 dengan 不 Tuhan. 但让我们的生命不但有内容， Supaya hidup kami tidak saja 我们的 memiliki, 生命也有力量， tetapi hidup kami juga 也有 memiliki 主给我们 kekuatan, 的智慧。 memiliki hikmat yang Tuhan berikan. 主赐福每一位弟兄姊妹 Tuhan，berkatilah setiap 保 saudara-saudara. 守我们前面的日子。 Jagalah hari-hari kami di depan. 祷告奉耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，上帝赐福给你们。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan akan memberkati kita semua. 我们下个礼拜四我们再见。 Minggu depan kita akan kembali berjumpa. 弟兄姊妹们，我们已经领受了神的话语，我们也明白上帝对我们的爱，主耶稣对我们的爱，圣灵对我们的爱，是不离不弃，就是三位一体的神，圣父上帝、圣子上帝，还有圣灵上帝，他们的爱就是三位一体的神的爱，对你对我是不离不弃。所谓的不离不弃，就是说你有软弱，你可能生活很糟糕，可能你很烂，可能你真的是不照着神的真理来活，但是神对你的爱没有改变，他也不会离去，他不会撇下你成为孤儿，他一定要施行他的拯救。只要我们的心向他敞开回转，他会让我们的生命经历一个什么大翻转。感谢上帝，他的爱不离不弃。我们用这首诗歌来回应神自己的话语的教导。
人面前白色筵席，使我的不被骂虐。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念你我所立的约，使我领受丰盛的恩典。告诉耶稣你的爱，你的爱总是不离不弃，连领路江河永流，在我的人面前白色筵席，使我的不被骂虐。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念你我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你必永远纪念你我所立的约，使我领受丰盛的恩典。哈利路亚！我们感谢神，弟兄姊妹们，我们今天的团契就到此结束。但愿神赐福给我们健康，让我们下个礼拜四或者下个周四，我们在华语堂的团契的聚会里面，我们再见面。上帝赐福给你们，拜拜。